I have this craze for antique things. This is something which I actually like, antique things. എവിടെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളത്തിൻ്റെ നല്ല ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് I give it for buying antiques. I have many things, including a Islamic celestial globe. ഇത് വളരെ റെയറായിട്ട് ലോകത്തുള്ള 21ാമത്തെ സാധനമാണിത്. ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് അക്ബർ മഹാരാജാവിൻ്റെ സമയത്ത് ലാഹോറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണിത്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ സീംലെസ് സെലസ്റ്റിയൽ ഗ്ലോബ്. I have about 21 paintings original. This is also with me. I have several paintings actually done by very renowned people, including this is by Shashi Bikram Shah. Shashi Bikram Shah is called the horse painter. Mr. Kalki, Vishnu's 10th avatar Kalki. Kalki is a white horse. Vella Kudira. Vella Kudira is actually lower reward. You see the black horse and people suffering. See, it comes to conquer that. The painting is by 2011 by him. Then other several paintings. This is again another very good painting by Joseph Palekil. Kalidasanta Maranam. Then Kalidasanta Maranam. Vesham koduthu Kalidasane kolluvan. She actually sleeping. She's giving him poison and he's dead. I have several other paintings, including the original painting. Nepal Rajavinde original painting that is done by I.V. Malla Thakuri. That painting, that's a master copy. Our master copy is a palace. That is also with me. This may be worth, I don't know, it must be worth several. It's not about worth. And Jeevathil all paise I spent on these kind of things, including the Roman thing, this, everything. So this is a kind of thing. Then idu vechittu njan endha actually I am also very I love this sound of bullet. For me, what started as a fascination has turned into a obsession. Bullet in the sound and I love this sound. I don't know why I love it. ചില പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോഴേ മേടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് കണ്ടാണ് ഈ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ 56 ബുള്ളറ്റ്. What is this vehicle? Royal Enfield company probably ഈ എൻഫീൽഡ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1893 സ്റ്റാർട്ട് ആയ കമ്പനിയാണ്. UK-ൽ 1893 സ്റ്റാർട്ടായി. എന്നിട്ട് അന്ന് they used to prepare weapons, different kind of weapons ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതാ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ മോട്ടോ made like a gun. It's called made like a gun. 1901 ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് വരുന്നത്. 1901 the first bullet have come. പിന്നെ 1955 ബുള്ളറ്റിൻ്റെ എത്ര ഫേമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1955 49 തൊട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ബുള്ളറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. 1949 the bullet started coming to India. But actually bullet became very famous. Bullet is actually നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ bullet is a pride. It's a pride. Because bullet is a pride because what happens is 1955 Indian Army ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മിലിറ്ററിക്കാരനോ ആരും ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾ വേറെ വണ്ടി തൊടത്തില്ല, സെക്കൻഡ് വേറെ 2 വീലർ തൊടത്തില്ല. 1955 ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിക്ക് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി വണ്ടികളുടെ പല കമ്പനികൾസിൽ നിന്ന് ദേ ബ്രോട്ട് ആൻഡ് ദേ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും സൂട്ടഡ്. അങ്ങനെ 1955 800 ബുള്ളറ്റ് UK-ൽ നിന്ന് കൊണ്ടത്. ബുള്ളറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേട്രിയോട്ടിക് ആണ്. ബോർഡർ പെട്രോളിങ്ങിന് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ, ഇൻഡോ ചൈന ബോർഡർ ഒക്കെ പെട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. 1956 ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ വണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ സ്പെഷ്യൽ വണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിയിൽ നിന്ന് എന്തിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ ലെറ്റ് us സ്റ്റാർട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ദിസ് വെഹിക്കിൾ, ലെറ്റ് us മാനുഫാക്ചർ ദിസ് വെഹിക്കിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. അങ്ങനെ മദ്രാസ് മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിക്ക് എൻഫീൽഡുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ദിസ് ടുഗദർ. 1955 കോൺട്രാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടായി. വെച്ചാൽ ഏത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എൻഫീൽഡ് ഇന്ത്യ. സംഭവം മനസ്സിലായ 56 ജൂൺ 4, 1956 ഈ വണ്ടി വിടുന്നത്. See, this is a piece of history. This is not told by me. This is told by Graham Scott. He is the chairman of the Royal Enfield Owners Club.
they have all the ledgers. Engine എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ക്ലോസപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാംസ്കാത്തൻ ഐ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഗ്രാംസ്കാത്തൻ. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ഫേക്ക് വെഹിക്കിൾസ് ആർ ദേർ. റീസ്റ്റാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ഐ ഹാവ് സെൻഡ് ടു ഗ്രാംസ്കാത്ത് ഇൻ ലണ്ടൻ. He has examined everything together and found the marking, engine marking. ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു മാർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല, ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഐ ക്യാൻ ഷോ യു. ഞാൻ 37218 എൻജിൻ നമ്പർ കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, സി അതർ സൈഡ് ദർ ഇസ് another number. ഞാൻ പറഞ്ഞു വിച്ച് നമ്പർ? ഹി ഗേവ് എ നമ്പർ ആൻഡ് സെഡ് യു ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച്. പിന്നെ വയർസ് ഒക്കെ മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ അതർ സൈഡ് ദർ ഇസ് another G237218 എന്ന നമ്പർ. I have got all the certificates, This is coming from Ridichi. 50 ലാസ്റ്റ് വന്ന വണ്ടികളാണ്. ഇപ്പം പ്രോബബ്ലി ഒരു വണ്ടി അതിനകത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ UK. അന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ UK. എല്ലാ പാർട്സും UK-യിൽ അവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. ആൻഡ് it is a link. It is a link between Royal Enfield in England and Enfield India. ആ ലിങ്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള 50 വണ്ടിയിൽ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയാണ്. വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. 57 തൊട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി. 57 തൊട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 62-ൽ പിന്നെ 1970-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. കമ്പനി നിർത്തി. മനസ്സിലായി. ഇന്ത്യയിൽ ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂഡ്. 1994-ൽ മദ്രാസ് മോട്ടോഴ്സാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 1994 ഐസർ കമ്പനി ഇത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു. 1994 ഐസർ കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു. അന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ജയ്പൂരിലാണ്. the production started to Chennai. 1999 ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻഫീൽഡ് ഇന്ത്യ ദറ്റ് ചേഞ്ച് ടു ആ റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഒക്കുമെന്നുള്ളത് ഇത് വൺ കോർട്ടിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് കിട്ടി. സോ നൗ ഇന്ത്യ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് റോയൽ എൻഫീൽഡ്. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് 2014 ഇതിൻ്റെ ചെന്നൈ പ്ലാന്റിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ടു സേ ദാറ്റ് 2015 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് ഉള്ള വണ്ടി 350cc 500cc സെഗ്മെൻറ്റ് 700cc സെഗ്മെൻറ്റ് ഹാർലിയാണ്. ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഓവർടേക്കൺ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ പ്രൗഡ്. ഇന്നിപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുള്ളറ്റ് പല കൺട്രീസിൽ. US, ഓസ്ട്രേലിയ, യൂറോപ്പ്, ഇന്തോനേഷ്യ എല്ലാത്തിലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥ് ലാനാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ. He's a CEO, പുള്ളിയാണ് ഓണർ ഐസറിൻ്റെ. ആൻഡ് നൗ ദി ആർ പ്ലാനിങ് എ മ്യൂസിയം ഇൻ ചെന്നൈ. മനസ്സിലായിട്ട്. ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ഈസ് എ ക്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എൻ ആർമി പേഴ്സൺ ഓർ സംബഡി. ഞാനിന്ന് ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ വണ്ടി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങി. വൺസ് യു റൈഡ് എ ബുള്ളറ്റ് you feel the sound. Bullet actually mixes with your heart. See, a bullet sound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you start പഴയ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ആ സൗണ്ട്, ആ പഴയ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സുഖം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ടത് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓടിക്കണം. ഒരു സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് എ തിങ്. യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ, ജസ്റ്റ് ഗോ അപ്പ്. ദാറ്റ്സ് എ തിങ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, you develop a personal attachment with the bike which you don't see with other bikes.